अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। गिरानो कतुन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, खुसूसी खबरवना द रबीउल अव्वल शरीफ पे हवाले सरा पदे की तास्ता हाजिर यू। रब्बिल आज़ाल खालिक कायनात रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन ज़मुंग द हाजिरी द लीदल आवरदल पखपल लुई जनाब के कबूल व मंजूर फरमाई। दोस्तों, कल चे खाना काबा शरीफा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोड़ा का नो पे मकाम इब्राहीम चे वसम द खाना काबे शरीफे सरा ख्वा पे ख्वा बांधे चे कम काने प्रोते ओ जाले तरे नताव दा पदगे कानी बांधे ओदरे दो और दुआयु उख्ता चे ए रब ज़मा, ए खालिक द मखलूक़ातो, ए मालिक द कायनातो, कम हस्ती कम नबी चे पैदा कए, कम अजीम रसूल चे पैदा कए, चा ब खल्को ता द किताब तालीम वर कई, खल्को तबा द हिकमत न डके खबरें कई, खलक ब द गुनाहुनो द शिरक न लरे साथी। या अल्लाह अगा अजीम रसूल ज़मा प औलाद के पैदा की दगा दुआ च कल इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक द खाना काबे द तामीर नबाद और द जोड़ावलो नबाद ओ वख्ता नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक द वफ़ात नबाद द्रे ज़रा काल बाद अगा दुआ कबूल शुआ और द हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा पकोर के अगा माशूम पैदा शो च द कम माशूम द पारा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम द्रे ज़रा काला उड़ान दे दुआगान गुख्ती हुई। रब्बुल आलमीन अगा माशूम द 12 रबीउल अव्वल पवरज़ चिकम वरज़ नन 13 शो कम नन सबा 13 शो पगे सबा के रब्बुल आलमीन अगा माशूम पैदा को चिक अनबे किराम द अगी द विलादत पखपल औलाद की दुआगान कई। रब्बुल आलमीन ना द खाना काबे उजरत और मजदूरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा गुख्ता या रबा दस्ता द खाना काबे मजदूरी ढेर लोई कार दे, दस्ता द खाना काबे तामीर माओ को या रब्बुल आलमीन ज़द दगे खलोई खाना काबे मजदूरी दर नदा ख्वाड़म चिकम इमामुल अंबिया इमामुर रसूल ख़ातमुर रसूल त पैदा कवल ख्वाड़ या अल्लाह अगर नबी अगर माशूम अगर हस्ती च दगा तमाम कायनात द चाप मख बांधे पैदा शुवी दी या अल्लाह अगर माशूम ज़मा प औलाद के पैदा के अगर दुआ द्रे ज़रा काल बाद कबूल शुआ और द हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पे सूरत के दगे दुआ ता तश्कील मिलाव शो यो शक्ल मिलाव शो और हुज़ूर पुरनूर साहिबुन्नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पैदा शो। दोस्तों, नन अगा वरज़ 13 शुआ, नन अगा वरज़ फैज़ान और बरकत रवान दी चिकमे वरज़ ता रब्बुल आलमीन ढेर लोड़ शान ढेर लोड़ मरतबा लोई मुकाम और लोई अज़मतुन वरकड़ी दी वर्ता। दोस्तों, लगे संग तास्त मालूम अदा चिपा हर जल बांधे द मुबारक म्याश्तो द मुबारक द शपो पे हवाले सरा द मशरिक पर स्क्रीन बांध तासो खुसूसी खबरवनी भी नहीं दागे खबरवनो दगा हिस्सा त नन वरज़ पर रवाना द परुन मुंग द रबीउल अव्वल शरीफ पर सिलसिले सरा द नबी पाक द विलादत बासादत पर सिलसिले सरा परुन खुसूसी खबरवना शेवा नन द खुसूसी खबरवने दोयमा बरखा दा पदे के मुंग सरा उलमाए किराम हम तशरीफ़ फरमा दी द 13 ज़ल पशान दी आओ नाथवानान हज़रात हम तशरीफ़ फरमा दी द 13 ज़ल पशान दी राज़ी दोस्तान उनन खुसूसी खबरवने तकीनू और तर प्रोग्राम आखिर पोरे द खबरवने आखिर पोरे बा मुंगा द दगे प्रोग्राम हिस्सा जुड़ीगू और बल द दगे खबरवने चिकम खुसूसियत अगदा दे च 12 वरज़ों के चिकम मुंग द दरूद शरीफ सिलसिला शुरू करे वा नो दगे प्रोग्राम प आखिर के बा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर द दरूदुनो गुलदस्ते प दरबार पर अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के उड़ान दे कहू और ब्या मुंगा दुआगाने गाड़ू और तासु मा सर अल्लाह सुनो उचत वई और अल्लाह पे हुजूर के बा सवालू न कहू जड़ागाने बकू फरियादू न बकू और रब्बुल आलमीन पर दरबार पर अनवार के मुंग खपल हाजतू न उड़ान दे कहू दुआबम द प्रोग्राम पर आखिर की और द दरूद शरीफ च कम पैगाम दे अबम तास्ता रसीगी पदे प्रोग्राम के मुंग सर डेर काबिल कदर वाजिबुल एहतराम और अगर शख्सियात हाजिर दी चाह द मारिफत और द पहचान हदूद क्रॉस करी दी रब्बुल आलमीन वाला डेर ख्वागी और खे वरज़ द इज़्ज़त और द एहतराम और द मारिफत और द शोहरत और द मकबूलियत वर्कड़ दी मुसर बदे प्रोग्राम के डेर काबिल कदर वाजिबुल एहतराम द इल्मी द रूहानी और द दीन
د کورنۍ سره تعلق لرونکی عظیم شخصیت حضرت علامه مولانا مفتی محمد طیب قریشي صاحب هم تشریف فرما دی. پروګرام کې ورته هرکلی او ستړي مه شي وایو. قریشي صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مه شي وایو او ډېر په لنډ او تنګ وخت کې تاسو زموږ د پروګرام برخه جوړه شوئ. الله پاک د ستاسو په علم عمر او په آواز او انداز کې برکتونه نصیب وفرمایي. دوستانو موږ سره د هم د یو بل هستی تشریف فرما ده د علم د کورنۍ سره او د روحانیت د کورنۍ سره تړلی شوی شخصیت حضرت علامه مولانا مفتی عتیق الله صاحب حق صاحب هم تشریف فرما دی. هغوی ته ستړي مه شي او مرحبا وایو. جی الله پاک د ستاسو په عمر علم کې برکتونه نصیب فرمایي. دوستانو موږ سره چې کوم دریم عالم دین ناست دی او د دغې خپرونې یو بل خاصیت د خصوصیت دا دی چې موږ سره هر ځل دوه عالم دین ناست وي. نن راسره دریم هم ناست دی او داسې عالم دین راسره ناست دی چې هغه نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د خاندان سره تعلق ساتي. د علامه مولانا مفتی صاحب شاه صدیقي صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شي وایم. دوستانو موږ سره په دې پروګرام کې نعت خوان ملګری عدنان خان قادری صاحب هم تشریف فرما دی. هغوی نه هم نعت شریف اورو خو لیکن موږ به نن په دې پروګرام کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کمالاتو د عظمتونو د شان د شوکت او د ذکر او د معجزاتو او د رحمت للعالمین چې کومه لویه موضوع ده په دې باندې به خبرې اترې موږ سره علما کرام کوي. راځئ اول موږ قریشي صاحب په دربار کې د سوالاتو ګلدستې وړاندې کوو چې هغوی موږ ته د خوشبویانو نه ډک جوابات راوفرمایي. قریشي صاحب مبارک ورځ شپې دي او نن مبارکه ورځ ده او په دې محفل شریف کې ستاسو حاضري د ټولو کتونکو دپاره باعث د خیر ده. موږ به راشو نن چونکې د ولادت باسعادت د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ ده. د ولادت په حوالې سره تاسو به څه فرمایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. مفتی صاحب ټولو کې اول خو زه ستاسو انتهایی مشکور یم. جی مننه کوو عزتمند چې جی روحاني او بابرکت مجلس کې تاسو ما ته دعوت راکړو. زمونږ د مسلمانانو که عزت دی که ناموس دی که نوم نامه ده بېشک دا د جناب محمد رسول الله واہ جی واہ واہ صلی سبحان الله علیه وسلم په طفیل ده. بېشک بېشک لا يمكن الثناء كما كان حقه. جی بعد از خدا بزرگ توی قصه قصه مختصر. بېشک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ذات باندې احاطه کول جی او د ازل نه سلسله شروع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدو د هغوی د دې ټینیورو د وخت پورې نه جی بلکې د ازل نه شروع ده. واہ 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 سبحان الله. ابن حجر شافعي رحمت الله علیه لیکلی دي جی چې آدم علیه السلام چې کله الله ته مناجات دعاګانې کولې جی نو په هغې کې واسطه جناب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی چې سوال ته وشلو چې ای آدم علیه السلام ته محمد صلی الله علیه وسلم څه پیژنې؟ جی لا خو پیدام نه دی. پیدام نه دی. جی وی چې الله رب العالمین چې زه دې پیدا کړم زما په بدن کې چې دې روح واچو جی او زه چې راپاڅېدم نو ما د جنت په دې ستنو باندې نقش وکتو چې ستا د نامې نامي سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم گرامی لیکلی شو. واجب سبحان ما وی چې دا جنت په دې نومونو باندې مزین کړی شوی دی نو دا به یقینا څه هستي وي. واہ واہ سبحان الله. او زمونږ کتابونو علماو لیکلی دي چې الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذات بابرکت دومره محبوب او ګرانو چې د آدم علیه السلام د پیدایش نم 2000 کاله مخکې د یو نور په شکل کې د الله رب العالمین په دې عرش او په دې دربار کې وو. واہ جی سبحان او داسې هستی وه الله ته به هیئت معلومي چې نور په کوم صورت کې و جی لیکن نور چې ورته نور وایي نو نور خو نور رڼا ده. جی او هغه وخت کې دا شرف او امتیاز حاصلو
چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ د الله په دربار کې د هغه ثنا شروع کړله جی څومره مخلوقات چې د پروردگار پیدا کردو جی د هغه ذکر سره به ټولو ذکر شروع کړو. سبحان الله سبحان الله. او دویمه اهمه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لقب خطاب د رحمت للعالمین ورکړل شو. جی نو گویا مخکې رب العالمین دی چې هغه په دې خپلو ټولو صفاتو کې یکتا دی، د هغه شریک نشته دی. او بیا یې رحمت للعالمین پیدا کړو، جی هغه په دې خپلو صفاتو کې په دې ټولو مخلوقاتو کې یکتا دی. واه واه سبحان الله. هغه سره چې دی څوک شریک نشته دی. او څنګه چې شاعر وي چې بس د الله نه پس که څوک دی جی نو هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. جی د کائنات یو ډیره عظیمه تبدیلی وکتله، یو انقلاب په دې کائنات کې راغی. جی او داسې هستی چې د هغې دپاره دومره رحمتونه او فضایل پروردگار نازل کړه. بېشکه موسی علیه السلام غوندې هستی، عیسی علیه السلام غوندې هستی چې هغه به بس هم په دې کې مګن لګیا او خلقو ته به وایي چې هغه آیات دی که نه مبشرا برسول یأتی من بعده اسمه احمد. جی نو هغه به هم دا خلقو ته دا بشارتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو دا ورکول. جی نو یو انقلاب راغی او انبیا علیهم السلام چې د لوی هستی وي تمناګانې وکړي چې ما د هغه په امتیانو دومره فضایل دي نو ما هم د دې امت حصه کې چې د کوم امت سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جی جی سبحان الله سبحان الله. اصل کې ما د قریشي سے په د خبرو کې د یو خبر یاد شو چې حضرت عیسی علیه السلام مبارک به بشارت ورکول. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي انا دعوت ابراهیم و بشارت عیسی، زه د خپل نیکه بابا جان د ابراهیم علیه السلام دعایم چې کوم ما تاسو ته وړاندې ذکر وکړو. بشارت عیسی علیه السلام خوشخبری د عیسی علیه السلام یم چې خپلو امتیانو ته به دا فرمایل چې یأتی من بعد اسمه احمد، د ما نه بعد به یو نبی یو هستی را روانه ده چې هغې نوم به پاک نوم احمد صلی الله علیه وسلم مبارک وي. سبق صاحب په دا موضوع باندې مخکې ځو. اصل کې قریشي صاحب یو خبره وکړه چې پیغمبرانو لا څنګه براللو خپلو امتیانو ته به نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اوصاف حمیده خصایل شمایل بیانول. نو آیا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو نه وړاندې هم پیغمبرانو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اوصاف بیانول که هغه بیانول نو څنګه بیانول؟ احمدک اللهم یا الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب الله. د ټول ناول خو د مشرق ټي وي د ټول ټیم او بالخصوص مفتي صاحب ستاسو مننه کوو عزتمن چې دا کو چې په داسې ښایسته ښکلي لمحات با برکاته وخت کې تاسو مونږ ته مقرره کړو د ناظرینو سره تاسو مونږ ملاقات شرف را نصیب کړو. مننه کوو کریم مهربان رب دې دغه ټول ټیم لا سره ستاسو ډېرې برکتونه او ډېر زیات خوشحالیانې او کامیابۍ نصیب وګرځوي. آمین ثم ډېر جید علما کرام دواړه طرف ته رانه ناست دي. جی جی نو هغه یو قول مشهور دی جی چې اولیاء ناست دي نو زړونه به کنټرول ساتي او چې علما ناست دي نو ژبه به کنټرول ساتي. جی قریشي صاحب ډېر ښکلي انداز کې آغاز فرمایلو د او قریشي صاحب سره ما خپله ډېره ګوره مینه ده ښه مینه ناک دی که په خپله قربان. یو حدیث مبارکه موجود دی مسند فردوس راغستی دی. جی دا څومره انبیا کرام علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته راغلي دي سابقه انبیا 1,24,000 کم و بیش جی دي د درو خبرو زیات تر تایید کړی جی د هغې د ټول تاریخ که وګورئ جی مکمل تاریخ تاسو سرچ کړئ 3 خبرې کړې دي جی. هر یو نبی یو خبر د الله د توحید کړې ده جی چې الله پاک یو دی، الله یو دی، یکتا ذات دی، وحده لا شریک ذات دی. هر لحاظ سره په هر سمت او هر جهت باندې وحده لا شریک ذات دی. سو کې شریک نه په صفات کې شته نه په ذات کې شته. بېشک یو خبر هر نبی دا کړی دی. دویمه خبره هر نبی د خپل نبوت او د رسالت کړی ده جی چې زه نبی راغلی یم جی زه تاسو ته رسول راغلی یم جی. او درېیمه خبره چې تاریخ که وګورئ جی د هر نبی تاریخ وګورئ او صحیفې وګورئ زبور انجیل تورات وګورئ څومره چې د
آسماني کتب دي او د الله رب العزت د طرف نه راغلي دي. جی درېیمه خبره چې کوم هغې کړې ده جي هغې د نبي آخر الزمان د آخر کې د راتګ کړی ده جي. جی سبحان الله. چې څنګه اوس صاحب دغه آیات وړاندې کړلو جي چې حضرت عیسی علیه السلام د هغې ذکر کړی دا ذکر حضرت آدم صفی الله هم کړی دی جی دا شیش علیه السلام هم کړی دی دا نوح علیه السلام هم کړی دی دا داود علیه السلام هم کړی دی دا ابراهیم خلیل الله هم کړی دی اسماعیل ذبیح الله هم کړی دی عیسی روح الله هم کړی دی. تمام انبیو قبل از وقت کوم د اقال صلوات و سلام دنیا ته د مبعوث کېدو نه اول کړی دی. جی یعنی د پیغمبرانو وظیفه او ډیوټي دا وه چې نبی پاک مبارک به یادوئ یادوئ جی. او انبیا کرام علیه الصلاۃ والسلام جی څومره انبیا کرام علیه السلام د هغې تاریخ که تاسو وګورئ جي د هر نبی په هر یو خاص موډ کې یو خصوصیت سره ذکر د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجود دی. سبحان الله. جی او څنګه چې دیو فرمایل وړاندې جی چې دا ذکر بیا ولې دا ذکر خو بیا د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه وړاندې شوی دی جی. واه آدم علیه السلام نه وړاندې شوی هغه په خپل فرمایي اول ما خلق الله نوري. جی تاسو اجازه ته جبرائیل حدیث جبرائیل جی جی بالکل جی بالکل ناظرین اوریدلی خو پرې به جی جی ورته وړاندې یو دوه منټو دا پاره جی 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 هغه قال صلی الله علیه وسلم جبرائیل صلی الله علیه وسلم تاسو کوي نه جی عمر د څومره دی جی او ورته یاره ماته خو د عمر اندازه نه کېږي خو یا رسول الله دومره ده چې یو افق کې بره په اسمان کې به یو ستوری راښکاره شو جی او د هغه ستوري رڼا به چې داسې ستوري رڼا وه چې مشرق نه تر مغرب او شمال نه تر جنوب او عرش معلا نه تحت سرا پورې د کائنات په رڼا رڼا شول. جی هر طرف ته به رڼاګانې شولې جی او دغه ستوري به اویا زره کاله بعد راښکاره کېدو جی په افق باندې او ما 71,000 مرتبه لیدلی دی. جی یو اویا زره کرته ما دغه ستوري دیدار کړی دی. جی آقا ورته مسکیش جی او ورته فرمایل آقا چې جبرائیل امینه دغه ستوري په حقیقت کې دا زوم سبحان الله سبحان الله. اول ما خلق الله النور. یعنی مطلب دا چې د پیغمبرانو وظیفه هم دا وه چې خاص موقعو کې به نبی پاک پیغام ورکړو امتیانو ته او بلکې د انسانانو پیدایش نه وړاندې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر روانو. دوستانو همدغه موضوع مخ په وړاندې باندې به زموږ سره علامه مفتی صاحب شاه صاحب هم صدیقي صاحب هم تشریف فرما دی په همدغې موضوع باندې به د خپلو زرینو خیالاتو اظهار به کوي. اوس د وړې دمې وخت شوی دمه اخلو دمې نه بعد دوباره السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. خصوصي خپرونه د ربیع الاول شریف په دې موقع باندې تاسو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مه وایو د خصوصي خپرونې موږ سره په دې کې خپرونه کې علما کرام تشریف فرما دي د لرې او د نږدې نه چې زموږ پیغام چاته رسیږي نو یو اعلان بیا عرض کومه زموږ د پروګرام په آخر کې به ان شاء الله العزیز د درود شریف د ختم اخري دعا به کېږي چا چې درود شریف ویلی سکرین باندې چې کم نمبر په نظر باندې راځي هغه نمبر باندې به تاسو موږ ته وټساپ وکړئ ان شاء الله العزیز ستاسو درود شریف هم په دغې ختم کې موږ شامل کړو او بیا به د هغې اختتامي دعا کې موږ سره تاسو شریک کېږئ او ان شاء الله العزیز رب العالمین به زموږ ټولې نیمګړي پوره کوي. موږ سره په دې پروګرام کې علامه مولانا صاحب شاه صدیقي صاحب موجود دی. علامه صاحب نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ذکر خبره وشوه چې نبی پاک له پیدام نو بلکې انسان لا نو پیدا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ذکر روانو. آیا د نبی پاک مبارک د ولادت باسعادت مخکې څه نشانې څه نښې خلکو ته الله پاک ښودلې وې چې زمان نبی بس راتلو والا دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیه. ټول نه وړاندې زه مفتی صاحب ستاسو او د مشرق ټي وي څومره سټاف دی د هغوی د زړه د کومې نه مشکور او ممنون یم شکرګزار یم چې هغوی مونږ ته په دې سیټ باندې د خپلو معروضاتو بیانولو مقرره کا. مننه کوو عزتمن شي جي. لومبې خو دا موضوع داسې موضوع ده چې الله عالم دی د نبی علیه صلات وسلام چې کله نامې اسم ګرامې راشي نو انسان جی
محسوسولی نشي چېرې زه په دې موضوع خبره څنګه وکړم. بېشک هغه یو شاعر وی 1000 بار بشویم دهم به مشق و گلاب. بېشک هنوز نام تو گفتن کمال بې ادبي. جی ځکه زر پیرې د خپله خوله په مشق او په عنبرو باندې ووینځمه، خو زما محبوب د هغې نه بعد هم ستا نامې اسمې ګرامې په دې خوله باندې علم دا بې ادبي ګڼم. اوه سبحان الله سبحان الله. یو عجیبه کیفیت انسان باندې تاریکېږي. بېشک او زموږ علماو ډېره زبردسته خبره وکړه چېرې د نبي علیه صلات وسلام نه مخکې څه علامتونه او څه نښې وې څه نشانونه. جی زه به د عبدالرحمن بابا یو شعر ویم جی چې صورت د محمد نه وی پیدا. واه واه که صورت د محمد نه وی پیدا پیدا کړې به خدای نه و دا دنیا. بېشک دا مونږ چې دلته ناست یو دا خبره دار چمک دمک په ټوله دنیا کې دا نن چهل پهل جی دا خو د هغه ذات عالی محمد عربي صلی الله علیه وسلم برکات دي. بېشک دا کل کائنات چې نن معرض وجود کې دی جی دا صرف د هغه یوې چهرې د برکته، واه واه د سبحان هغه الله. یو حسن او جمال او نقش او نگار او چمک دمک د برکته بېشک. دنیا کې دا چمک او دمک دی. بېشک د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي چې انا دعاء جدي ابراهیم، جی زه د خپل نیکه د ابراهیم دعا یم. او تاسو فرمایل چې راغی 3000 سال مخکې دعا وسي او 3000 بعد نبی علیه صلات وسلام راغو. جی بعضې علما فرمایي چې د ابراهیم علیه صلات وسلام 2 بچي اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام. بېشک د اسحاق علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې 18000 انبیا راغلي دي. جی او اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې صرف یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي دي. ځکه ورسره د تعمیراتي کعبه کې ورسره شریک و اسماعیل علیه بالکل. السلام. یعنی اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام یې الله تبارک و تعالی دنیا ته رالیږلي د دغه یوې هستۍ دپاره. واه جی سبحان الله سبحان الله. او بیا زه به پکې یو خبر دا زیاته کړم چې یوازې دعا نه، جی چې دا د هغوی د دعا ثمره ده. جی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په انبیو کې یو ډیر معروف شخصیت هم دی او د هغې هغه کم الله تبارک و تعالی له جانب کم ازمایش او ابتلا او امتحانونه راغلي دي او پای کې 100% نمبر باندې پاس شوي دي. جی د هغه ټولو ازمایشونو نه بعد ورته رب وایي چې ابراهیم تا خو کمال وکړو جی چې کم زما ازمایش کم امتحان کبه ابتلا سر بچی شم قبول او سینه دې ورته ډبولې ده. جی ته زما نه د دې امتحانونو نه ازمایشونو نه بعد څه غواړې؟ واه واه هغه وایي ربه زه ستا نه داسې یو ذات غواړم چې ستا خزانو کې یو دی. جی واه واه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په اولاد کې پیدا کړ. سبحان الله. بس زما ستا نه دې نه علاوه بل څه نه غواړم. نه غواړم. نو زم یوازې دعا نه، جی دا د ابراهیم علیه صلات وسلام د تمامو ازمایشونو امتحانونو ابتلاګانو د تکالیفو د هغوی په زړه کې د الله د خوف او خشیت اور للهیت او عقیدت او محبت او د عشق او د مینې ثمره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله سبحان الله. او بیا د هغوی نښې سیده آمنه رضی الله تبارک و تعالی عنها فرمایي چې کله محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم زما په خېټه جی نو د دې اولاد په خېټه باندې دا فطرتن عمل دی چې والدې ته ډېر تکالیف وي. لازمه خبره ده جی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والده فرمایي چې د عام روټین نه هټ کې د نبی علیه السلام تر پیدایشه پورې ما چرته محسوسه کړې نه ده چې زما په خېټه باندې اولاد دی. جی یعنی ما ته د دې درد او تکلیف او پریشانۍ بالکل احساس نه دی شوی. جی دا یو نښه وه چې یاره زما په خېټه باندې کوم اولاد دی نو دا به یو عام اولاد نه وي. جی دا به د خصوصیات او کمالات او معجزات او شرافتونو او د عظمتونو او رفعتونو یو سمندر وي. بېشک. او بیا وایي زه به چې کله روان وم سفر به مې کولو او تپتی ہوئی धूप او نور به
نو ما به کتل چې یا خو به چې نږدې به چېرته ونې وي نو ونو به زما په سر باندې سوری کولو واه واه یا به اوریځې راغی نو اوریځو به زما سر باندې سوری کولو سبحان الله سبحان الله. نو دا داسې یو غیر اختیاري علامتونه چې زه به په دې شیز باندې په سوچ باندې مجبوره کېدم جی چېرې دا دومره برکتونه او وسعتونه او رحمتونه او مهربانۍ دا خو د دې ماشوم په خاطر ملاوي خاطر د دې نه مخکې نه وي دا جی. او بیا مور بیبي فرمایي چې کله به ما په یو ګټه باندې په یو کاڼي باندې قدم کېښودو جی نو چې په سخت څیز باندې سړی قدم ایږدي خپې خوږي جی خو چې امام الانبیا صلی الله علیه وسلم زما په خېټه باندې و جی نو چې ما به په ګټه باندې قدم کېښودو نو هغه ګټه به زما د قدم د لاندې د خپې د لاندې د موم غوندې ویلې شوه. واه واه سبحان الله سبحان الله. او مور بیبي فرمایي چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو نو یو خو زما د دې جسم نه یو رڼا اوچته شوه جی او هغه رڼا ما وکت یو دا مسله یو دا خبره بیانه کړې وه چې یاره دا اسمان دا ستوري ټول لاندې راښکته شول جی وایي زه ویرېدم چې هسې نه دا ستوري په ما باندې راپروزي واه واه سبحان او زما د دې وجود نه یو رڼا ووته او هغه رڼا ما وکته چې د ستورو نه بره جی بیا هغه رڼا د اسمانونو نه بره لاړه واه او دا کل کائنات مشرق مغرب شمال جنوب دا ټول کائنات جی دا حلا فضا دا ټولې په خپل لمن کې واغسته جی. او بیا د دې علما دې طرف ته اشاره کوي چې دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې یو دین وروړي جی چې د هغه دین رڼا به د کل کائنات ته رسي جی او څنګه چې ورسېده او څنګه چې ورسېده او بل دا خو د مور بیبي ارشاداتو جی زه پکې خپل طرف نه یو خبر وکړم جی. دا عرش چې کوم دی دا خو د نبی علیہ السلام ذات سره خبره وه چې نبی علیہ السلام ذات را روان نو د هغه د ذات رڼا او نورانیت و جی زه وایم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام هغه مقام دی چې دا عرش لاندې دی محمد رسول الله ذات نه بلکې د نبی علیہ السلام نعلین د نبی علیہ السلام سپلې چې دي هغه هم د عرش د پاسه دی او عرش د هغې د لاندې دی سبحان الله سبحان الله. او د دې هغه ټول منظرونه تفسیر او احادیث بیانوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله معراج ته ځي جی نو ستوري لاندې نعلین شریفین بره اسمان لاندې نعلین شریفین بره اسمانونه لاندې نعلین شریفین بره تمام فرشتي لاندې نعلین شریفین بره جی فقاب قان قوسین او ادناغ حدود لاندې نعلین شریفین بره عرش لاندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټولې د راتګ نښې وي چې مخکې نه د دنیا ته ښودلې وي چې داسې یو عظیم انسان بس لازمه خبره ده کتونکو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دومره د لوړې مرتبې والو نو رب العالمین خپل محبوب خلقو ته خودو چې دا زما محبوب دی زما محبوبه ده او زه بذات خود رب العالمین ورسره مینه محبت کوم. عدنان خان قادری سے مونږ سره ناست دی راځئ نعت شریف اورو نعت شریف نه بعد به دوباره راځو. جی عدنان بھائی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی سلطان میں دے جانان نبی سلطان میں دے دلبری زما دے دن زما ایمان نبی سلطان
सुल्तान में दे दिलबर चिदान बियान पेशो दमुर सलान मुक़्तदा चिदान बियान मुरसलान मुक़्तदा चिलारी दुमराली शान नबी सुल्तान में दे दिलबर नबी सुल्तान में दे जानान नबी सुल्तान में दे दिलबर चिवदुहालरी रुखसार दवल्लिल जुल्फी खिस्ता चिवदुहालरी रुखसार दवल्लिल जुल्फी खिस्ता स्तायले शवे क़ुरआन नबी सुल्तान में दे दिलबर नबी सुल्तान में दे जानान नबी सुल्तान में दे दिलबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दमाखलू दमे नबाद दोबारा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू योजलबिया प्रोग्राम के हर कले और कुरैशी से द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द अज़मतुनो और द शौकतुनो यो मिसाल दे कमूँगा द कुरान करीम और द हदीस मुबारक पढ़ना के नबी पाक मुबारक पर शान और अज़मत बांधे सदवदरे खबर कोल वाड़ू नो तासो पर दे बारा के सवाए मुफ्ती साहब द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम द शान च दे जी दागे अंदाज़ा द दीन वाखस्तले शी जी उमूमन मुंग द दी सीरत प मजालिसो के द कुरानी आयातुनो द वाक़यात वेल पकार दी जी زما خیال دی چې په دې ټولو خبرو باندې او په دې ټولو آیاتونو ټولو کې درون آیات چې دی जी ان الله وملائکته واجب علی النبی बेशक انسانانو معاملې په کې ختم کړل الله سنت دی बेशक داغه تعریف کول دا د الله رب العالمین سنت دی बेशक او ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر دا لعنتم چې دی نو الله رب العالمین ولګي چې زما پیغمبر چا آزار जी زما د پیغمبر د شخصیت د تقدس خیال چاو نه ساتو जी جهنمیم دی او الله رب العالمین دواړو جهان لعنتی دی لعنتی دی जी نو ټولو کې خو د شان د پاره اوچت دلیل دا دی چې دا سنت د الله رب العالمین دی वाह जी انسانان بس صرف او صرف داغه تعریف کوي जी د انسان مجال دا نشته जी او چې چا تعریف وکړلو نو داغه خپل ګټه ده जी په یو درود باندې د سونو مرتبه د سونو کالو ګناهونه जी د خپل معاف کوي जी دا د هغه نوم د اخستو د هغه د ذکر خیر کولو صدقه صدقه ده او زما خیال له او د علامه اقبال رحمت الله علیه شعر دی जी چې نگاہ عشق و مستی میں जी وہی اول وہی آخر जी وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین سین وہی طہ طہ
और बुझी इश्क की आग अंधेर है, जी मुसलमान नहीं राग का ढेर है। जी मुसलमान द दे ज़ړه د रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क और मोहब्बत ख़त्म शी या खुदा न खास्ता नहीं जी دا په नगरी کې प्रथा د ایرې مانند د مثال دی چې دا هیڅ معلوم نه دی دا जी ختم हाँ जी نو बेशक د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او عظمت چې دی دا غي د پاره دا ټول قرآن گویا जी د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او شان بیانی जी او کدا عبارت ما ته صحیح یادی जी چې حلیمی بیبي ویلیو जी چې لن نحتاجو الى سراج اخذناه الى يوم داسې जी عبارت जी هغه دی. جشتا जी چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا بوتللو जी اني دا حلیمی بیبي په حصہ کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورسېدو जी چې سورلی کمزورې وه जी مکې ته د نورو دایانو نه لیټ راورسېده जी خو چې راله نو چې ګوري په ټولو کورونو وګرځېده نو ماشومان خو خلکو بوتلي وو په هغه وخت کې به خلکو لیږل जी تربیت دپاره نو بهرحال د هغې په حصه کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې جی. هستي راله اخو چې خیمې ته دننه لاړه نو هغې ته اندازه وشوله जी چې زما په حصه چې الله سره کړي دي داسې به په کائنات کې بل چاته بالکل. نه میلاو जी نو مختصر دا چې کله د حلیمی کور ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوری وشوله जी د غریب کورنۍ وه پخوا به د ډیوو ډیر قدر و قیمت و جی. ډیرو احادیثو کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالاتو په باره کې چې مطلب ډیوه کې به تیلم نو جی. چې هغه به بل شوی وي जी خلکو وی چې حلیمې ته وګوره د دوی د خوراک درک نه لګېدو जी او اوس د دې په دې کور کې ټوله ټوله شپه ډیوه لګېدلې او رڼا وي دا واه، دومره دوی واه. مست شو عیاش شو جی. چې اوس ته وګوره ته د اسراف نه کار اخلي जी نو دغه گاونډیانو ورته ووی چې دا ډیوه دې په دې کور کې ټوله شپه بل واه، واه، دومره واه. مست شوي واه واه ناغې وې زما دې د الله په ذات قسمي ډیوه نه ده जी دا په زما په دې غېږه کې دا نور او دا هستی ده واه دا واه محمد رسول الله صلی صلی الله علیه الله وسلم دا د علیه دا وسلم. برېښنا او رڼاګانې دي چې زما په دې کور کې خوري دي جی. او چې زه دې کم طرف ته بوزم چې د یو نه بل مقام ته بوزم जी دا رڼاګانې د سره یو هغه ځای چې دی روښانه شي او د شان اندازه دا وګورئ जी چې داغه کم عاشقان او غلامان او کم صحابه کرامو जी د انسانانو سره داغه مثال چا نه دی ورکړي बेशक تاسو وګورئ اخو وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا جی. د صحابه عقیده ممداوه جی. انسانانو ته نه قتل جی. چا بنور ته قتل او چا بس بوګمې ته قتل جی. زه ګورم قسمونه په خپل تیر کړل جی. ایمان जी چې مونږ سپوږمۍ ته وکته مونږ نور ته وکته مونږ د دې هستې د صورت ته जी رخسار ته او په مخونو باندې پوره دیوانونه شاعرانو ډکړل جی. چې خود صحابه شاملو جی. او مونږ به قتل چې د سپوږمۍ رڼا ډیره ده د سپوږمۍ خایس دی که د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خایس دی. قسمونه به وخوړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ د سپوږمۍ نه ډیر روښانه دی बेशक نو बेशक دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او د مرتبه جی. خبرې دي په دې جی. خو زماني تیری شي خلاص نه شو बेशक اصل کې علامه صاحب قریشی سے په خبرو کې مالا یاد شو چې علیمی بیبي په کور کې وا رڼاګانې وي خلکو به دا ګمان کړو چې دلته ډیوه لګېدلې ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کمره کې ناسته وه او د ګنډلو ستن ترې نه ورکه شوه هغې مبارک یې ډېر تلاش وکړو ستن او بیا په توره تیاره او په شپه کې هغه څنګه معلومېدی شي خو په اچانک نبی پاک صلی الله علیه وسلم کمرې مبارک ته را دننه شو عایشه بیبي مبارکه فرمایي چې لا ما نه ستن ورکه وه په توره تیاره او په شپه ما خو ستن کې ما نه لیده خو نبي پاک مبارک چې کله را دننه شو د دوی مبارک د مخ د رڼا په خاطر باندې او د تجلیاتو په توفیل باندې ما ورکه شوې ستن د تورې تیارې په شپه کې ما ته رڼا شوه او بیا ما ومونده او روا مه وسته هغه مخ مبارک خو ډېر د کمالاتو دی ځکه الله فرمایي والضحا ما د محبوب کریم په سپین مخ باندې قسم وي جی صاحب حق صاحب مونږ هم ناست یو نبي پاک صلی الله علیه وسلم ذکر کوو په عالم دنیا کې په دې ورځ باندې په خصوصا په دغې میاشت کې بیا په دغې ورځ باندې بالخصوص د نبي پاک صلی الله علیه وسلم ذکرونه کېږي څوک یې نعت په صورت کې څوک یې حمد په صورت کې څوک یې نثر په صورت کې څوک څنګه اسلام
او قرآن کریم احادیث مبارکه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ذکر خیر ته په کم نظر باندې ګوري؟ مفتی صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کول دا خو یو داسې ذکر دی او یو داسې انداز و کیفیت چې دا رب کائنات جل وعلا بذات خود فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا محبوب سے لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوبہ کستا پیدائش میں نوے کڑے ما بدا کائنات نو پیدا کڑے. ورفعنا لک ذکرک د دې آیات د لاندې مفسرین دي چې جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام آقا علیه الصلاۃ والسلام بارگاہ اقدس کې حاضر و. آقا علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه کې جبرائیل دا ورفعنا لک ذکرک چې رب کائنات زما دا ذکر زما لپاره بلند کړی دی، معنی څه لري، تفسیر څه لري؟ جی آقا علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام د رب کائنات جل وعلا نه چې کله واپس جواب راځي، پیغام راځي، نو آقا علیه الصلاۃ والسلام ته جبرائیل امین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آقا الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے محبوبه اذا ذکرت معي، اے محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې چرته کې زما ذکر کیږي الته کې بستا ذکر کیږي، چرته کې زه یادېږم الته به تم یادېږي، چرته زما توحید الته بستا رسالت دی، چرته چې زما د خدای هغه خدای رسیږي الته بستا رسالت رسیږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر اوس خو زو ته نن ناست یو د مشرق په شیشه باندې ذکر کو، آدم علیه السلام ذکر کړی دی، کائنات ذکر کړی دی، راځي چې درته وښیم چې قرآن مقدس هم ذکر کړی دی بېشک او څنګه ذکر کړی دی. لکه موږ دلته کې لګیا یو د آقا علیه الصلاۃ والسلام اخلاق کریمانه بیانو، همدغه اخلاق کریمانه دي انک لعلی خلق عظیم قرآن وایي. آقا علیه الصلاۃ والسلام د رحمت خبره ده، مخکې قریش فرمایله موږ دلته کې رحمت په پښتو کې خپل الفاظو کې وایو، قرآن وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ذکر کوي. د آقا علیه الصلاۃ والسلام د هغه نورانیت خبره ده، څنګه دی ابتدا کې فرمایل قرآن راوخله نور و کتاب مبین ورته قرآن. د آقا علیه السلام د بشریت ذکر انما انا بشر مثلکم، قرآن عظیم الشان وایي. داسې د آقا علیه الصلاۃ والسلام د سیرت خبره ده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ورته قرآن وایي. د آقا علیه الصلاۃ والسلام د چهرې مبارک خبره ده، والضحى قرآن، د زلفو خبره ده، واللیل اذا سجا قرآن. یعنی مقصد دا چې یوازې مونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ذکر نه کوو بلکې قرآن کریم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ذکر، د سینې مبارک ذکر، د لاسونو مبارک ذکر، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د انداز او د ښکلا او د اخلاقو غرض دا چې الف نه یا پورې که څوک د نبی پاک مبارک د ذکر د تعریف او د توصیف په حوالې باندې پوښتنه کوي، قرآن کریم د هغې په روښانه طریقې باندې خبرتیا ورکوي. دماغ لو دمې نه بعد دوباره راسو.